ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 40۔ انہوں نے آج تک عائشہ کا نام نہیں لیا تھا اور نہ ہی کبھی شہرام کو لینے دیا تھا۔ وہ اسے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے، لیکن کیا خبر تھی کہ اتنے سالوں بعد وہ ان کے روبرو آ جائے گی، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کا دل چیر کر رکھ دے گی۔ انہیں عائشہ سے پہلے بھی محبت تھی اور آج بھی تھی، کیونکہ وہ ان کی ماں چاہی تھی۔ رگوں میں ایک ہی والدین کا خون دوڑ رہا تھا۔ خون کی کشش ہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر بے قابو ہوئے تھے۔ کوئی بھائی بھلا اپنی بہن سے کٹ کر کیسے جی سکتا تھا؟ کوئی شہنشاہ سے پوچھتا، اور بہن بھی وہ جس نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر کھلایا ہو اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہی ہو۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا ان سے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ سہاب ان کا بیٹا تھا، ورنہ اسے مارنے سے قبل 100 بار سوچتے۔ راجا کی مزید اولادیں بھی تھیں، یا ان کا کوئی اور بیٹا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ان کی بہن کا ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا سہاب۔ شہنشاہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی اور وہ بہن کے اس وار پر حیران رہ گئے۔ اگرچہ انہوں نے اس کا بیٹا مارا تھا، مگر وہ بھی ان کا نام لے کر راجہ غضنفر کو بدلہ لینے کا موقع دے چکی تھی۔ اب راجہ غضنفر انہیں جان سے مار سکتا تھا، مگر رانی عائشہ کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کا بیٹا مرا تھا، جگر کٹا تھا، اور شہنشاہ گناہ گار تھے، انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ شہرام سن کھڑا تھا۔ شہنشاہ کا نام زرغام تھا، اسے آج معلوم ہوا تھا، اور راجہ غضنفر کو بھی۔ بولو، جواب دو، کیوں کیا یہ سب؟ کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے تمہارا؟ وہ ان کا گریبان کھینچتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شہنشاہ جھٹکا کھا گئے، مگر اپنی جگہ پر جمے رہے۔ وہ جیسے نمک کا مجسمہ بن چکے تھے، ان کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سنہری ملکہ کو اس وقت صرف سارون کی فکر تھی، جو نیم و آنکھوں سے کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتی مسلسل اسے ہوش میں رکھنے کے لیے کوشاں تھی۔ شہرام کی طاقتوں سے وہ اتنا تو تندرست ہو گیا تھا کہ ان کی یہاں سے جانے تک سانسیں لیتا رہتا۔ آگے پھر شہنشاہ اس کا علاج کرتے، لیکن یہاں تو ایک نئی کہانی شروع ہو گئی تھی، ایک ایسا ڈرامہ جسے ختم ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ بے دلی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کسی عائشہ سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی کسی راجہ میں دلچسپی تھی۔ کوہ کاف کے اصولوں کا تو اسے علم ہی نہ تھا، اور نہ اس بات کی خبر کہ شہنشاہ کا نام عیاں ہونے سے کون سی قیامت آنے والی تھی۔ شہنشاہ اپنی بہن کو نیچے سے اٹھانا چاہتے تھے، مگر وہ ہاتھ بڑھا نہیں پائے۔ رانی خود ہی اٹھ کر اسے دھکا دیتی، بڑے بڑے قدم اٹھاتی راجہ کے قریب چلی گئی۔ غضنفر، مجھے زرغام کی لاش چاہیے، وہ چھپا چھپا کر بولی، تو شہنشاہ کی آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ شہرام نے تڑپ کر اپنی بڑی بہن کو دیکھا، جو بیٹے کی موت کے بعد اس قدر شفقت دکھاتی ان سب کو بھول گئی تھی، جسے خونی رشتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اب ناک محل کی رانی عائشہ تھی، جس کا شہنشاہ جنات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مار ڈالو زرغام کو، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ راجہ غضنفر نے سر اونچا اوپر نیچے ہلا کر اسے شہنشاہ کی موت کا مان بخشا، تو وہ بڑے صبر کے ساتھ دونوں بھائیوں پر نگاہ ڈالے بغیر وہاں سے رخصت ہوگی۔ شہنشاہ ٹوٹی ہوئی نظروں سے بہن کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ اب ساری بازی راجہ غضنفر کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس کے چند ناگ آ کر سہاب کو لے کر چلے گئے، جو ناگ روپ میں مردہ پڑا تھا۔ راجہ غضنفر شہنشاہ کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ میرے بیٹے کو کیوں مارا شہنشاہ؟ وہ سراپا سوال بنا، تو اسے دیکھ کر شہنشاہ کا خون کھول اٹھا۔ سالوں پہلے والی کا دولت ایک دم جاگ اٹھی، اور اب تو وہ ٹرانس سے بھی نکل کر کسی حد تک خود کو سنبھال گئے تھے، کیونکہ وہ تمہارا بیٹا تھا، اور تمہاری ہی طرح بے غیرت تھا۔ ہم نے ناگ لوگ سے ایک بے حیا ناگ کو کم کیا، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں۔ وہ گردن اکڑا کر بولے، کچھ دیر پہلے والی افسردگی غائب ہوگی۔ تاہم ان کا اعتماد اور مضبوطی ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ اب تھکن زدہ لگ رہے تھے، کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند۔ بڑی غیرت جوش ماری ہے تمہاری، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون بے غیرت ہے۔ راجہ بھنکارا، ملکہ حسن تمہاری کیا لگتی ہے جو اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ کہیں کوئی عاشقی؟ اس سے مغلظات بکنا چاہے، مگر اس سے پہلے ہی شہنشاہ نے منہ کھولا۔ غضنفر، زبان سنبھالو ورنہ گدی سے کھینچ لیں گے۔ ملکہ ہمارے کوہ کاف کی عزت ہے، سارون کی بیوی ہے وہ۔ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال کر تمہارے بیٹے نے شہنشاہ سے یہ توقع کی کہ وہ خاموش رہیں گے، تو یہی سب سے بڑی بھول تھی اس کی۔ انہوں نے دھاڑ کر کہا، مطلب کسی اور کی بیوی اور اتنی غیرت کا مظاہرہ؟ چلو ٹھیک ہے، اب تمہاری عزت پر براہ راست ڈاکہ ڈلواتے ہیں۔ وہ مکاری سے مسکرایا، ہونٹوں کے کنارے نے داہنے گال کو چھوا، اور شہنشاہ کی پیشانی پر بل آ گئے۔ راجہ نے چٹکی بجائی، اور چند سیکنڈ کے بعد وہاں حرین موجود تھی۔ حرین نے اپنے گلے سے تعویذ صرف شہنشاہ کی خاطر اتار پھینکا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی اس کی ایک بھول ثابت ہوگی اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ راجہ نے اسے زمین سے اٹھوا لیا تھا، تو ناگ اسے جکڑ کر ناگ لوک لائے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ان دونوں کی گرفت میں وہ آتے ہی مزاحمت کرنے لگی۔ شہنشاہ نے مٹھیاں بھینچ لی۔ آج میں یعنی راجہ غضنفر
तुम्हारी आंखों के सामने उस लड़की को दागदार करूंगा सरगम। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाना। चैलेंज करता अंदाज। वो जता रहा था कि उसे शहंशाह का नाम मालूम हो गया था और उनकी कमजोरी भी। अब यकीनन वो उन्हें हराकर अपनी बीवी साइशा की ख्वाहिश पूरी करने वाला था, लेकिन वो जान से मारने से कबल उन्हें कुछ तड़पाने का इरादा रखता था। तभी हुरैन को उठवाया था ताकि शहंशाह की बेबसी का तमाशा अपनी आंखों से देख सके। शहंशाह का रूप यकदम बदला था। उनकी पुतलियां लाल अंगारा हो गई और उनसे निकलने वाली तेज रोशनियां दहकते कोयलों जैसी थी। आंखों की सफेदी पर सियाह रंग सा चढ़ गया था। उन्होंने सख्ती से मुठियां भींची तो लगा जैसे हाथों में किसी शय का कचूमर निकल गया हो। बदन पर रगें वाजिया हो गई, जल्द पर बाल उभर है, चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सफेद पड़ गया और उस पर नीली लकीरें बन गई जो पतली शाखों की मानिंद पूरे जिस्म पर फैलती चली गई। यूं लगता था जैसे उनकी जल्द जगह जगह से उखड़ रही हो। उन्होंने मुंह खोलकर सांस ली तो पीला सा धुआं खारिज हुआ और हुरैन को पकड़कर खड़े दोनों नाक जलकर भस्म हो गए। हर तरफ आग लगी, नाग महल के पर्दे जलकर राख होने लगे। राजा गजनफर शहंशाह का कहर मुलाहजा करता बौखला गया। ताहम उसने पेचोताप खाकर खुद हुरैन को पकड़ा तो वह मचल कर रह गए। गजनफर, उसे छोड़ दो। शहंशाह फंकारे तो हर शय अपनी जगह से हिल गई, यूं जैसे जलजला आ गया हो। बस नहीं चलता था कि राजा को एक लम्हे में फना कर देते। उनका ये रूप खुद शहराम पहली बार देख रहा था। वो जहाँ का तहाँ था। मलिका सुनहरी परी हक तक से खड़ी थी। खिड़की का पर्दा हटाकर नीचे का मंजर देखती जायशा का सर चकरा गया। ऐसा कियामत खेज मंजर देखकर राजा पर सातों आसमान एक साथ आन गिरे थे। अगर कमजोरी में उनका ये हाल था तो सही सलामत वो किस तरह नजर आते होंगे। अब के राजा भी पीछे न रहा और नाग का रूप इख्तियार करता मैदान जंग में उतरा। उसने इर्द गिर्द सुर की मानिंद कुछ फूंका और एक जबरदस्त हसार कायम हो गया। शहराम सुनहरी और जारून उस हाले से बाहर थे जबकि हुरैन शहंशाह और राजा अंदर। राजा गजनफर का ऊपरी धड़ इंसानी था और वो अपने निचले नाक धड़ में हुरैन को लुपेटे हुए था। शहंशाह ने आगे बढ़कर उसकी दुम को हाथ के इशारे से खींचा मगर उस पर एक भी खराश न आ सके। राजा मुस्कुरा दिया। शहंशाह वाकई किसी काम के नहीं रहे थे। राजा पर उनका बस नहीं चल सकता था। वह उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं था मगर शहंशाह उस वक्त कमजोर थे तो वो बाआसानी उन्हें जान से मार सकता था। शहंशाह ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया और एक जबरदस्त वार किया। राजा गजनफर की पूंछ हल्की से जल गई और वो चीख उठा। फिर उसने दर्द से नढाल होकर हुरैन को एक तरफ उछाल कर फेंक दिया और अपनी पूंछ शहंशाह की पीठ पर मारी तो वो लड़खड़ा गए। लेकिन फौरन से पेशतर जवाबी हमला करने के बजाय हुरैन की जानिब लपके जो मुंह के बल गिरी थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। शहंशाह ने उसे यूं उठाया जैसे वह कोई मौमी गुड़िया हो और जरा सा सख्त हाथ लगेगा तो वो टूट जाएगी। हुरैन की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार शहंशाह को यूं गुस्से में बेकाबू हालत के बावजूद अपनी परवाह करते देख रही थी। उसकी आंखों में बेपनाह चाहत थी। पीछे राजा गजनफर ने तिल मिलाकर वार किया। उसे गुस्सा इस बात का था कि शहंशाह ने उस पर वार कैसे कर दिया था जबकि उसके पास उनकी रूह निकालने की सलाहियत मौजूद थी। शहंशाह की पुश्त पर उसकी पूंछ बड़ी जोर से आकर पड़ी थी मगर वह तकलीफ के बावजूद हुरैन का मरमरी चेहरा देखते रहे। बाहर मलिका सुनहरी ने सारून का हाथ छोड़ दिया और उठकर उस हाले के करीब आई। शहराम सर तोड़ कोशिश कर रहा था कि किसी तरह यह हसार टूटे और वह शहंशाह की मदद करे। शहंशाह ने हुरैन की नाक से बहता खून अपनी उंगली पर ले लिया। मलिका सुनहरी शददा रह गई। तो ये थी वो आदमजादी जिसके लिए शहंशाह ने उसे ठुकरा दिया था। उसे बेहद अफसोस बल्कि सदमा हुआ था। ये लड़की उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी लेकिन उनकी नजरों को वही जच गई थी तो कोई क्या कह सकता था। राजा ने फिर पूंछ से वार किया तो हुरैन ने डर कर पीछे निगाह दौड़ाई। शहंशाह ने हुरैन के गाल पर जमी मट्टी को मोहब्बत से साफ किया तो उनका अपना चेहरा शिफाफ हो गया। सफेदी मिट गई, लकीरों से नीली शाखें खत्म हो गई। मलिका सुनहरी गंग रह गई। शहराम ने घबराकर नफी में सर हिलाया। उसे कुछ करना चाहिए था और अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उस हसार को खत्म करने की कोशिश की। मलिका, हमारी मदद करें। उसे दंग खड़ा देखकर वो बाप बुलंद आवाज कोया हुआ तो सुनहरी ने बदल कर हाँ में सर हिलाते उसका साथ दिया। एक और जबरदस्त जब शहंशाह की पीठ पर लगी और साथ ही खून का फुआरा बह निकला। हुरैन को तकलीफ हुई, शदीद तकलीफ, लेकिन उन्होंने बेपरवाही से खड़े रहकर उसके बालों को नरमी से कान के पीछे अड़सा जबकि उनके अपने बदन पर निकले बाल जल्द के अंदर छुप गए थे। वो अपनी ताकत खो रहे थे हुरैन की गुर्बत में। शहंशाह नहीं, शहराम चिल्लाया मगर वो सुन नहीं पाए। हुरैन के लिए सांस लेना दोबर हो गया था। शहंशाह इतनी शदीद तकलीफ सह रहे थे, वो भी इतने आराम से खड़े होकर। फिर वो झुके और उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरे लब रख दिए। यकायक उनकी जलती हुई आंखों को करार मिल गया। स्याही पर सफेदी चढ़ी और पुतलियां से आरात होगी। वो शोला थे मगर इस लम्हे शबनम हो रहे थे जो उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक था। हुरैन ने आंखें बंद करके उनके लम्स को महसूस किया तो दिल की बेताबी को मौतर हवाओं ने घेरे में लेते
ठंडक का एहसास बख्शा था। शहंशाह की पुश्त पर पे दर पे ज़रबे लगाते राजा ने बुलंदोबांग कहके लगाए थे। यकलहत हुरैन को एक ज़बरदस्त धक्का लगा और अपने चेहरे पर गीलापन महसूस हुआ तो उसने घबराकर आंखें खोली। शहंशाह की पुश्त से खून किसी तालाब की सूरत बह निकला था। हुरैन पहुंचका रह गई। उसी लम्हे हसार टूटा और शहराम और सुनहरी परी अंदर आ गए। राजा के फलक चुकाव कहकों को ब्रेक लगी और उन्होंने एक झटके में शहंशाह को हुरैन से अलग कर दिया। वो इतने लहूलुहान थे कि खुद को संभाल नहीं पाए और राजा की ताकतों के सामने बेबस होते हुरैन से जुदा हो गया। शहंशाह, हुरैन ने पुकारा और दीवार से लगे शहंशाह ने आंखें नीमवा करते उसे उसे ताज्जुब से देखा। वो क्यों रो रही थी आखिर? सुनहरी परी ने राजा पर बराह रास्त हमला किया था, मगर राजा जरूरत से ज्यादा जोरावर था, इसलिए सुनहरी पर जवाबी वार कर दिया और वह दूर जा गिरी। शहराम तो उन डायनासोर्स की लड़ाई में चूहे की बराबर था। उसे इस वक्त शहंशाह पर हैरत हो रही थी जो हुरैन की कुर्बत में मदहोश होते अपने जख्म भूल गए थे। वह जमाओ मकान से बेखबर बस हुरैन के उल्फत में गुम थे। चौथी ज़रब पर ही उनका खून निकल गया था। वे इतने कमज़ोर हो गए थे। राजा ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और शहंशाह जिन्हें कमज़ोर करने के पीछे हुरैन का हाथ था वो उसे सर आंखों पर बिठा रहे थे। वह वाकई सठिया गए थे। शहराम उनकी अकल पर मातम करके रह गया। वह मलिका सुनहरी को जख्मी पाकर झुंझुलाता उसे रोकने की खातिर आगे बढ़ा, लेकिन राजा ने एक दो वार सहने के बाद उसे गेंद की तरह उछाल कर फेंक दिया। शहराम दीवार से जा लगा, मगर उसके बावजूद उसका खून नहीं निकला। अब के राजा शहंशाह की जानिब मुड़ा। नहीं, हुरैन धाड़ी, उसके दिल पर छुरियां चल गईं। शहंशाह ने फिर से चौंक कर उसे देखा। एक और ज़रब ने उसको घुटनों के बल गिरा दिया था। नहीं, प्लीज छोड़ दो शहंशाह को, उन्हें मत मारो। हुरैन लबों पे हाथ रखती चीखती चिल्लाती रह गई। उसकी रूह पर जैसे कोड़े बरस रहे थे। जान हथेली पर आ गई थी।